That's dextrorotatory or D form compounds that rotate plane polarized light to right, and levorotatory or L form are the compounds that rotate plane polarized light to left. So these D and L forms of a compound are called optical isomers, and the phenomena is called optical isomerism. So these are the things what we discussed. So then, so next we have to know what is specific rotation. So specific rotation is nothing but it is a rotation of plane polarized light. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Okay. ಎಸ್ ಸರ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. Okay, so ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ವಾಯ್ಸ್? ಎಸ್ ಸರ್. So specific rotation. So specific rotation andre, so if you take plane polarized light and this ordinary light, first plane polarized light ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ordinary light ಇರುತ್ತೆ, so which have direction in all the possible direction, possible ways ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So ಈ ordinary light if you are going to pass through a solution, ಆ solution ದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 decimeter length. You can take it as 1 dm cube. So 1 dm cube length and with the concentration of 1 gram per cm cube, or it can take dm cube. So for a given wavelength of light at constant temperature, so temperature is going to be constant in this case. Okay, so specific rotation again define ಮಾಡಬಹುದು. Specific ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ನಾವು rotation na find out ಮಾಡ್ತೀವಿ, whether right ಹೋಗ್ತಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ rotation ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು specific rotation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So specific rotation you can define it as when plane polarized light. So let's take not this one. So plane polarized light. So this is the PPL which have in one direction. So when this plane polarized light is passed through 1 decimeter length of its solution, so 1 dm cube length of its solution, and having concentration of 1 gram per cm cube of certain wavelength or of given wavelength of light with a constant temperature. So in the constant temperature alli now plane polarized light na 1 dm cube solution ge pass ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 gram cm cube. So this is known as a specific rotation. So this is very important, specific rotation. So a polarimeter ಇಂದನೇ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೋಟೇಷನ್ ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇನ್ನ ಸರ್ ಹೇಳಿ. So when plane polarized light is passed through 1 decimeter length of its solution which has concentration 1 gram per cm cube. Concentration is 1 gram per cm cube for a given wavelength of light at constant temperature. Given wavelength of light at constant temperature. So that is the specific rotation. Okay, so adishtu naven discuss madidve. This is all the basic things of optical isomerism. So next we'll go into the criteria for an compound to exhibit optical isomerism. Optical isomerism exhibit ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ whatever the criteria that compound should have ಅಂದ್ರೆ, so first
ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ asymmetric. This is very important. Asymmetric. So asymmetric compounds ಅದು ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ, asymmetric compounds ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So what is asymmetric? So asymmetric ಅಂದ್ರೆ those molecules which will not contain ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಏನು. just give me a second, I'll check. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ನಂದು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ Yes, sir. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಇನ್ನೂ ಅದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. If you really facing problem, let me know. Okay. So asymmetric carbon atom, asymmetric molecules andre those molecules which do not contain plane of symmetry, or say do not contain plane of symmetry. Okay, so asymmetric molecules andre ne idu. So asymmetric molecules will not contain plane of symmetry. So what do you mean by plane of symmetry now? So plane of symmetry is nothing but it's an imaginary plane, or you can take it as an imaginary line. Imaginary plane or imaginary line, you can say, which is going to divide the molecule into two equal halves. That will divide the molecule into two equal halves. Into two equal halves. Okay, so a plane of symmetry andre enu, imaginary line or imaginary plane which divides the molecule into two equal halves. The presence of a plane of symmetry. So adike example ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So ಈ imaginary line ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that is said to be having plane of symmetry. So those compounds which have plane of symmetry are said to be asymmetric molecule. So ಈ asymmetric molecules ಏನಿದೆ, so these asymmetric molecules are going to be optically active, or they exhibit optical isomerism. So first ನಾವು optical isomerism ಅಥವಾ optical activity exist ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, PPL ನ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
Okay. So ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮದನ್ ಪಿ. Am I audible to everyone now? Is my voice is clear to everyone? Yes, sir. Okay, so ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. In this case, the plane of symmetry is existing. Are you getting what I am saying? Okay, so at this case, plane of symmetry. ಆಗ್ಲೇ those who do not contain plane of symmetry is called asymmetric ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟಪ್ಪ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. See, those compounds which do not contain plane of symmetry, they are said to be optically active. I am just giving you an example for what is plane of symmetry ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಎಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Now if I change this into this compound, so now you can say whether there is a plane of symmetry or not. ಇವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡುವೆ? ನೋ ಸರ್. ಈಗ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಈಗ ಇದು ಅಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಅದು
optically inactive, or you can say that as an asymmetric ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. asymmetric ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. Let's take one more example. Okay. So ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Can we divide this compound into two equal halves, or is there any plane of symmetry exist? No, sir. ನೋ ಸರ್. Plane No, of symmetry sir. exist ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. No, sir. No, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. Okay, see here. I will write a imaginary line here. Okay, ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ. ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೋದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ನ? ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದು? Yes, sir. ಆಯ್ತಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? Yes, sir. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್? Inactive. 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 ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Okay, so whether plane of symmetry exists in this case? No, sir. No, sir. No, sir. There is no chances of plane of symmetry. ನೀವು ಹೆಂಗಾರು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆನೂ ಈ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ in this case you will not observe plane of symmetry. Whether this compound is optically active or optically inactive? Inactive. Active. 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 Optically active is a compound. Clear ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ Inactive. Inactive. If there is a presence of plane of symmetry, if you observe, then it is optically inactive. For optical activity, it should not contain plane of symmetry. ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವು asymmetric ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So next we'll go to ಅದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ
ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Okay. Sir. So next you are discussing about asymmetric carbon atom. So ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನಾವು asymmetric molecule ಅಂದ್ರೆ asymmetric ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Now I am going to say what is asymmetric carbon. There is no more difference with the asymmetric and asymmetric carbon atom. So asymmetric carbon atom ಅಂದ್ರೆ so the carbon atom which is attached to 4 different groups ಅಷ್ಟೇ. So ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. So the same example. So this is the one. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom. So carbon atom which is attached to 4 different groups is called asymmetric carbon atom. So ಇದನ್ನ ನಾವು chiral carbon ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. Asymmetric carbon atom or even it is called as chiral carbon. ನೋಡಿ next chiral carbon ಅಂದ್ರು asymmetric carbon ಅಂದ್ರು you should remember what the carbon is attached to 4 different groups ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು chiral carbon ಅಥವಾ asymmetric carbon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is very important. Okay, so chiral carbon or asymmetric carbon is nothing but the carbon which is attached to 4 different groups, not the same. The 4 also they should be different. Okay, if this carbon atom ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್? ಸೊ ಈ asymmetric ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ chiral ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. chiral ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಥವಾ asymmetric ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ they are going to be optically active. Okay, sir, three different group ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? So 3 different groups ಇದ್ರೂ ನಾವು chiral carbon ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು chiral carbon ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. 3 ಇದ್ರೂನು ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಐ ಮೀನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಸರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬಂದ್ರೂನು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ 2 ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ 2 ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್. 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೂನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಆದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಇದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇದು ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇದು ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್ ಎಚ್ ಬದಲು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಈಗ 5 ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತದೆ, ಅದು ಸೇಮೇ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಾಲ್ಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಆಲ್ ದ 4 valencies of the carbon should have different groups. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? 4 valencies of the carbon should be satisfied by the 4 different groups only. That is the condition. This condition applicable for the chiral carbon or asymmetric carbon atom. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಈಗ chiral molecules ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ planar symmetry ಇರಲ್ಲ. planar symmetry ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. If in case the molecule has plane of symmetry, then that carbon you can call it as achiral. achiral ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? plane of symmetry ಇದ್ದಾಗ. So in this case, this carbon is going to be achiral. This is not chiral. achiral. ಇದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು OH ಹಾಕ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ chiral ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ at that case is going to be chiral. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Yes. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ನೀವು. ಸರ್, ಈಗ ಬರ್ದಿರೋಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಏನು? ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು OH ಆಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 ಹಾಕಿದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಮ್ಗೆ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಕ್ಲೋರೋ, 1 ಬ್ರೋಮೋ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬರಲ್ಲ, ಮೆಥನಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ 1 ಬ್ರೋಮೋ 1 1 ಬ್ರೋಮೋ, ಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. OH ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ OL ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರೋಮೋ, ಕ್ಲೋರೋ, ಮೆಥನಾಲ್ ಅನ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಬ್ರೋಮೋ, ಕ್ಲೋರೋ, ಮೆಥನಾಲ್. 1 ಬೇಡ ಅಂತ 1 ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮೋ, ಕ್ಲೋರೋ, ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುನಃ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಮಂಡೇ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಟುಮಾರೋ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
ಪನ್ನ ಕುಣಿತ ಮೇಲೆ